स्वागत गल्लां ते गीत प्रोग्राम दे विच आप सब दा बहुत बहुत स्वागत है। देखण वाले चाहण वाले इस वेले टीवी सैट्स के अगे अखां ला के देख रहे ने और इस वेले तुसी जो प्यार बख्शदे हो, जिस वेले तुसी सानू देखदे हो तो पता लग जांदा कि दिलां दी राह हुंदी है। इस करके गल्लां ते गीत प्रोग्राम दे विच जदों असीं स्वागत अल्फाज जिहड़े है वो बोलते हैं, स्वागती अल्फाज, उस वेले पता लग जाता कि वाकई तुहाडा साडा प्यार जिहड़ा है वो कितना मजबूत है। सो दोस्तों, पर समा बदल रहा, मौसम बदल रहा, जदों मौसम बदलदा ना उहदे नाल नाल बहुत चिंता होनी शुरू हो जाती है कि साडी सेहत जिहड़ी है वो किस तरीके नाल नरोई रह सकदी है। सो नरोए शरीर दे विच नरोआ मन हुंदा, हर्षो उल्लास दीआं गल्लां, असीं चढ़दी कला दीआं गल्लां करदे आ, पर चढ़दी कला विच तां ही रहा जा सकदा जेकर साडा शरीर है वो पूरी तरह दे नाल तंदुरुस्त है। असीं खुराकां खाने आ, अपनी सेहत नूं सेहतमंद रखण दी कोशिश करदे आ, पर किते किते फिर भी लगदा हुंदा कि यार ये शरीर नूं होई की जांदा आ, ये जिहड़ियां खुराकां असीं खाधियां वो चंगियां आ कि किस तरीके दीआं। सो सारियां गल्लां जिहड़ियां ने साडे दिल दे विच जिहड़ियां ने ना वो उत्पन्न होणीआं शुरू हो जांदियां, पैदा होणीआं शुरू हो जांदियां। उस वेले सानूं पता लगदा भी सज्जणा ऐसी वंड जो आई ते जहर दे उत्ते खंड जो आई, गैरां कोलों ढट्ठदे नहीं सी, अपनिਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ कंड जो आई। सो इस करके जदों अपने जिहड़े हैगे आ वो किते ना किते साडीआं खाण वालीआं चीज़ां दे विच मिलावट करदे ने। साडीआं खाण वालीआं चीज़ां दे विच मिलावट जदों हुंदी है उस वेले खतरा जिहड़ा है वो वध जांदा। उस वधे होए खतरे नूं घटाउणा, खत्म करना किस तरीके दे नाल, किस तरीके दे नाल मिलावटी चीज़ां तो असीं दूर रहना, किस तरीके दे नाल असीं शुद्ध पौष्टिक भोजन खाना, ये सारियां गल्लां जिहड़ियां ने ना वो आपां नूं सिੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। और फिर भी अखां ਜਿਹੜੀਆਂ हैगियां साडीआं ना खुलीਆਂ तो फिर साडी माड़ी किस्मत हो सकदी आ। पर इस गल नूं अगे वधाउंदिआं मेरे सज्जे हत्थ इस वेले जिहड़ी शख्सियत विराजमान है उन्हां दा तारुफ मैं तुहाडे नाल जरूर कराउणा आ। ते कहंदे हुंदे ने भी मिर्गा तेरे विच कस्तूरी है, सफल होण लई मेहनत बहुत जरूरी है। मोमबत्तियां उत्ते कदे कड़ाहे रिझदे नहीं हुंदे ते कणियां दे नाल कदे भी सूरज भिजदे नहीं हुंदे। सूरज दे वांगू वो चमकदे ने, सानू रोशनाउंदे ने, रोशनी दिंदे ने, जागरूक करते हैं। मैं श्री अरुण कुमार जी की गल कर रहा। बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत जी। और डीडी पंजाबी दे तमाम दर्शकों को भी मेरे वालों बहुत बहुत सत श्री अकाल ते नमस्कार जी। तो अरुण कुमार जी, मैं दर्शकों दस दें कि अरुण कुमार जी इस वेले FSSAI दे सलाहकार ने ते नाल क्वालिटी कंट्रोल का काम भी करते हैं। जदों क्वालिटी कंट्रोलर का काम को करता हो तो फिर साडे पौष्टिक भोजन की क्वालिटी किद्दां दी है ये जान लेना जरूरी है। भोजन खराब हो जाता अरुण जी, सीधी जी गल आ, जां तां वो पिया होया जां फिर उहदे विच कोई ना कोई किसी तरह की मिलावट हुंदी है। ये मिलावट किस तरीके नाल हुंदी है, साडा भोजन क्यों खराब हुंदा? बिल्कुल जी, बहुत सोहना विषय है अज वास्ते और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस बारे बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। और असी आम तौर पर यह अणगहली कर दिंदे आ कि भोजन की खराबी किवें हुंदी आ, उहदा असी ख्याल नहीं रखते। तो भोजन किस तरह खराब हुंदा, एक तो है मिलावट, दूसरी चीज़ है कि उहदे नाल असी होर चीज़ां जिहड़ियां है डुप्लीकेट चीज़ां आ जांदियां ने, कोई डुप्लीकेट भोजन दे पदार्थ दूसरे तरह के आ जाते हैं। फिर उहदे विच एक साफ सफाई का रोल है, उहदे नाल भी खराब हुंदा है भोजन कि असी साफ सफाई नाल भोजन पकाया लेकिन खराब भांडे विच पै गया, उहदे नाल खराब हो गया। फिर है मिस ब्रांडिंग। मिस ब्रांडिंग का मतलब है कि रॉन्ग एडवरटाइजमेंट। कई बार असी एडवरटाइजमेंट दे विच देखते हैं मशहूरी दे विच कि कुछ क्लेम किया हुंदा और दस्सिया कुछ होर हुंदा, उहदे विच हुंदा होर नहीं। और कई चीज़ां इहो जिहियां है कि साफ सफाई तो अलावा भी सानू होर चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए है। जिवें कि आम तौर पर असी देखते हैं कि जिहड़ी मिठाइयां दी दुकानां है उहदे विच डब्बा उहदे नाल ही तोलदे आ। ये चीज़ भी खराबी दे विच ही आ जाती है क्योंकि इहदे विच उपभोक्ता दे अधिकार गिने जाते हैं। और जी अच्छा, किसी चीज़ दे विच मिलावट आ उहनूं असीं घर दे विच चैक कर सकते हैं। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा जिहड़े हैगे इहदियां मतलब राह होने हैं कि किस तरीके नाल आपां इहनूं चैक करिए कि ये जिहड़ी चीज़ है ये पौष्टिक है या नहीं है, साफ सुथरी है या नहीं है, इहदे विच कोई मिलावट तां नहीं। घर दे विच आपां किस तरीके नाल चैक कर सकते हैं जी? हाँ जी, घर दे विच असी सारियां चीज़ां नहीं चैक कर सकते। कुछ एक है क्योंकि जिहड़ियां चीज़ां सानू रसोई दे विच अपने घर दे विच कोई इहो जी चीज़ है जिहड़ियां अवेलेबल है वो असी बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं। उहदे विच जिवें है कि दुध है, शहद है,
ਮਸਾਲੇ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਖੰਡ ਵਗੈਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੰਡ ਦਾ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਘੁਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹਿਦ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤੁਪਕਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੋਲਿਡ ਨੋਟ ਫੈਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ SNF ਲਾਟੂ ਲੂਟੂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਘੁਮਾ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਪਤਲਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 85 ਤੋਂ 88% ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਤਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਧ ਗਾੜਾ ਜਾਂ ਪਤਲਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾੜਾ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਦੁੱਧ ਪਤਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਚ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਇਓਡੀਨ, ਬੀਟਾਡੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1-2 ਬੂੰਦਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਈਏ, ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਚਮਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਭੂਰਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਨੀਲਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਰੁਣ ਜੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਟ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਬਿਲ ਆਇਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਘੋਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮਸਲਾ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਮਸਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ, ਉਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਚੂਰਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਰੇਤ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਬੈਠੇਗੀ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹਰੇ ਮਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਰੀ ਹੈ, ਮਟਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਛੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਲੇ ਜਾਂ ਹਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਿਆਏ
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾੜਨ ਲੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਾਣੇ ਮਤਲਬ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ 15-20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਟਰਾਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੰਗ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਹਰਿਆਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਹਰਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਾਵਟ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਘਰ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਿਕਲੀ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਬਣੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆ, ਸੋਹਣੀ ਆ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਿਰੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ, ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੈਣੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੀ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕਟ, ਇੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਪਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਰਿਪਿਊਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਛੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੇਅਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਮੇਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੇਅਰ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਆ ਲੈ ਫੜ ਪਈ ਆ ਫਲਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤਰੀਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਆ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਦੋ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥ, ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਪਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਂ, ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੈਕਟ ਲੈਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪੈਕਟ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਟਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਖ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਉਸ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫੜਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇ?
ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਬਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰਾਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਬਿਫੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੈਸਟ ਬਿਫੋਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਬਿਫੋਰ 6 ਮੰਥਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡੇਟ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਦਾ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 31 ਮਾਰਚ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਬਿਫੋਰ ਮਾਰਚ 2022। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਫ ਆ ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹਾਂ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੈ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਈਏ। ਜੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਡੇਟ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ 10, 12, 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਬਿਫੋਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦਿਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਹੀਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਅੜ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, 100, 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਗਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ। ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਥੀਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਟੇਪ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰੈਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੇਅਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਜਾਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੇਅਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਨੋਡਲ ਬਾਡੀ ਹੈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮਿਲਾਵਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਣ, ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਰੱਖਦੀ ਓਏ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟੇ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੀ, ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਏ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਲੈਂਗੀ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਨੀ। ਵਿਲੋ ਜੱਟ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਵਿਲੋ ਜੱਟ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਜਿਹਦੇ ਖਾਨੀ ਏ ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਪਰੌਂਠੇ ਨੀ। ਵਿਲੋ ਜੱਟ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਖਾਨੀ ਏ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਰੌਂਠੇ ਨੀ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਪ ਟੌਪ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪੱਬ ਨੂੰ ਨੀ ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਰੱਖ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ। ਪੁੰਜਾ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਸੀਨਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਡਰਾਏ ਨਾ ਸਕਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਟਿਪ ਟੌਪ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪੱਬ ਨੂੰ ਨੀ ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਰੱਖ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ। ਪੁੰਜਾ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਸੀਨਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਡਰਾਏ ਨਾ ਸਕਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣਾ 15 ਕਿੱਲੇ ਵਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ। ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀਆਂ ਦੀ ਟੁਣਕਾਰ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾ ਵੀ ਗੋਭੀ ਲੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀ ਪਾਲੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੋਭੀ ਇਹਦਾ ਵੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਇਸ ਖੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣੀ ਆ।
ਨਾਲ ਦੇ ਖੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੁੱਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਗਾਈ ਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭੇਜਦੀ ਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਅਲੱਗ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਆ। ਜੈਵਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੂੜੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਖੋ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਗਡੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਸਵਾਦ, ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੋਡੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਦ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ FSSAI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ 1811 ਤੇ 2100 ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਇਹ FSSAI ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਭਲਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਰੋਲ ਦੇ ਬਾਰੇ FSSAI ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ISI ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਗ ਮਾਰਕ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫੂਡ ਐਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਰੂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਤੇ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਬਣਿਆ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਐਕਟ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, 2006 ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਪੂਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਫੂਡ ਲਾਅ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਅ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੀਵਰੇਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਜਾਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ ਜਦੋਂ ਪੈਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਹੈਂਡਲਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਬਣਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ। ਚੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ
ਫੂਡ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, Production ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਜੀ पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ट्रांसपोर्ट, ये वो जितना है वो सारा ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਕੀ ਮੈਜਰਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। FSSAI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫਲੈਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੀ ਆ ਨੇ ਜੀ 98 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 68 68 68 68 ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਲਾ ਕੇ 10 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਤੇ WhatsApp ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ compliance@FSSAI ਈਮੇਲ, ਹਾਂਜੀ ai.gov.in ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ FSSAI ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ FSSAI ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ FSSAI ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਆਫੀਸਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, तो ये कोई फूड सप्लाई का डिपार्टमेंट नहीं है क्योंकि ये सेहत विभाग नाल संबंधित है जी। इस करके सिविल सर्जन के ऑफिस दे विच फूड सेफ्टी ऑफिसर हुंदा, उत्थे तुसीं जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराओगे, तुहानूं जल्दी उहदा हल मिलेगा। क्योंकि यह जिहड़े नंबर असीं फ्लैश कीते ये दिल्ली दे नंबर है जी। दिल्ली वाले भी पहले मतलब सेंटर दे विच जाएगी, फिर वो स्टेट हैडक्वार्टर ते आएगी, फिर मार्क करनगे, फिर फाइल चलदे 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 तुहानूं पता भी लेट हो गई या तो वो तुहानूं सीधा जिहड़ा है अपने ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਂਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਫੂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੈਮੇਜਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ। ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ 50,000 ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਚਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ FSSAI ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆਈ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਆਫਿਸਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਥੋੜਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਬੇੜ ਲਓ ਮਾਮਲਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੇ ਅਗਲਾ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ, ਜੇ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀਏ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਨੀ ਫਿਰ FSSAI ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। FSSAI ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ, ਫਿਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਹੁਣ ਘਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੈਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕੁਝ 2-4 ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ ਪਾ ਲਓ ਫਲੇਵਰ ਦੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਈਵਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨੇ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹਲਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਅਖਬਾਰੀ ਲਿਫਾਫੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਇੰਕ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਤੇਲ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਰਹਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਨ ਮੇਰੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਸਜਣ ਦੇ ਪਾਂ।
लाल परांदा तेरा लाल परांदा पिया दसदा ए तैनू चैन ना आंदा 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 तेरे जुल्फां दे छल्ले तेरे जुल्फां दे छल्ले तेरे जुल्फां दे छल्ले पए दसदे ने लगे रोग अवल्ले 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 नचना ते गाउणा तेरा नचना ते गाउणा तेरा नचना ते गाउणा पिया दसदा ए तेरे सज्जणा ने आउणा 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 तेरी तोर मस्तानी तेरी तोर मस्तानी